बेहद की परम महाशांति है। सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले। डबल रूप की सेवा कौन सी है? बाप और आप, कंबाइंड रूप। उससे जो सेवा होगी ना कंबाइंड रूप से, वो डबल रूप की जो सेवा है, उससे बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती। डबल सेवाधारी, बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, निराकारी, अकारी और सकारी बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, बेहद के सेवाधारी आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ते हैं। उससे हमारे अंदर पावर आएगा और एनर्जी आएगी और चारों ओर वायुमंडल में परिवर्तन होगा उसी शक्ति से। ऐसे सोचना है, दिन में कई बार सोचना है। परम शांति। परम महाशांति है। बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। बापू जी क्या करते हैं? सभी बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति कराते हैं। जिन बच्चों को फरिश्ते स्वरूप की व्यक्त में अव्यक्त स्थिति की अनुभूति होती है, वो बेहद के भाग्यशाली हैं। अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं तो फॉलो फादर करना आता है ना। बाप फरिश्ता बन अव्यक्त रूप का साकार रूप में होते हुए फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कराते हैं। अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को ये अनुभव हो कि ये सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। अब क्या करना है बेहद के बच्चों को? व्यक्त में व्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराना है और कंबाइंड रूप का साक्षात्कार कराना है। बाप और आप डबल रूप की सेवा करनी है। ये फरिश्ते, ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी, देखो कितना अच्छा लिखा है। सफेद वस्त्रधारी और सफेद ही लाइट भी सफेद। बहुत अच्छा माँ वाक्य है। रोज बच्चों को कहती हूँ ना, यही फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी, जिसको देख न चाहते भी आंख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज
लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आँख खुल जाती है ना कि ये क्या है, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। ऐसे अनोखी हलचल मचाओ जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं। देखो मैं रोज़ यही कहती हूँ ना, बादलों की तरह सफ़ेद। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, अव्यक्त स्वरूप की सेवा करो। आवाज़ बुलंद हो, आवाज़ बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान क्या करेंगे। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते दिखाई दें। लंदन में देखें, बाहर देखें, इंडिया में देखें, जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नज़र आए। कहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है, इस पर आपस में रूह रिहान करना और फिर आगे सुनाते जाएंगे। प्लान बताया और प्रोग्राम बनाया, मुख्य थीम बता दी है। अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। या मुख्य थीम कौन सी है? व्यक्त में व्यक्त स्थिति की अनुभव करो। क्योंकि संगम पर अब आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे ये वही है, ये वही जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रहे हैं, ये वही है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బాపూజీ ఫరిస్తాగా అయ్యి అవ్యక్త స్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని సాకార రూపంలోనే చేయిస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. వ్యక్తంలో ఉంటూ అవ్యక్త స్వరూపంని అనుభవం చేసుకునేటువంటి పురుషార్థం ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనే విధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. సదా శుభ చింతనలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, శుభ చింతకులకు, డబల్ సేవాధారి డబల్ స్వరూపం ద్వారా సేవ చేసేటువంటి ఆత్మలకు, అనగా బాప్ మరియు ఆప్, నేను నా తండ్రి అనే కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి, డబల్ రూపంలో ఎవరైతే సేవ చేస్తూ ఉన్నారో, దీన్ని మించినటువంటి సేవ ఇంకొకటి లేదు. డబల్ సేవాదారి అనబడతారు. బాపును పూర్తిగా ఫాలో చేసేవాళ్ళు, నిరాకారి బాపును ప్రత్యక్షం చేసేటువంటి ఆత్మలు, నిరాకారి ఆకారి మరియు సాకారి. బాపు ప్రత్యక్షత అనేది సదా ఉండాలి. సదా బాప్ సమానంగా సర్వ ప్రాప్తులతోటి సంపన్న ఆత్మలుగా, బేహద్దు సేవాదారి ఆత్మలుగా ఉన్నటువంటి అందరికీ బేహద్దు సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ సమయంలో మీరందరూ కూడా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలో కూర్చొని బేహద్కే బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్లో ఉంటూ తమ లోపల పవర్ను తీసుకుంటూ ఉండండి. ఎనర్జీ నలువైపులా కూడా వ్యాపింప చెయ్యండి. నలువైపులా వాయుమండలంలో పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతోటి రోజంతటి కూడా సదా ఇదే స్మృతి సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. పరం మహాశాంతి.
బాప్ అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్టేజ్లో లాగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఏం చేస్తున్నారు? పిల్లలందరినీ కూడా అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఏ పిల్లలైతే ఫరిస్తా స్వరూపమును వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్థితిలో అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారో వారందరూ కూడా బేహద్ భాగ్యశాలి ఆత్మలు. అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క స్టేజ్ని మీరు కూడా తయారు చేసుకోవాలి. ఫాలో ఫాదర్గా కావాలి. బాపు ఫరిస్తాగా అయ్యి అవ్యక్త స్వరూపం యొక్క సాకార రూపంలో అందరినీ కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభవం వ్యక్తంలో ఉంటూ అవ్యక్త ఫరిస్తాగా కాగలుగుతారు. ఈ అనుభవమే మిమ్మల్ని ఆ విధంగా చేస్తుంది. అందరూ ఫరిస్తాలుగా అయిపోయారు కదా, అప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఈ ఫరిస్తాలు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అని అనుకుంటారు. ఏ విధంగా నలుమూలలా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ధ్వనిని వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు. అంటే తెల్లటి వస్త్రాలు ధరించిన వాళ్ళు ఎవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు వీళ్ళు అంటూ నలుమూలలా ఫరిస్తా స్వరూపాల యొక్క సాక్షాత్కారాలు చేయించినట్లయితే మీరు అందరూ ఇటువైపుకు దృష్టిని స్మృతిని కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బేహద్దు పిల్లలు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి. కంబైన్డ్ స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కారం చేయించాలి. అది బాప్ మరియు ఆప్ డబల్ రూపంలో సేవ అనేది చేయాలి. ఫరిస్తాగా కావాలి. సఫేద్ అంటే తెల్లటి వస్త్రధారులు ఎవరు? వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని ఇట్లా విహరిస్తూ ఆకాశ గగన మార్గంలో తేలిగ్గా ఎగిరిపోతూ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు? దేవదూతల, ఫరిస్తాల అని నలుమూలలా కూడా అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటే ఈ విధమైన సాక్షాత్కారాలతోటి ఇంకా చక్కటి సేవ జరుగుతుంది. ఈ సేవనే డబుల్ సేవ అని అంటారు. డబుల్ వస్త్రధారి అంటే డబల్ లైట్ స్వరూపధారి. తెల్లటి వస్త్రధారి అంటేనే పరం లైట్ యొక్క శరీరము ధారణ చేసినటువంటి ఆత్మలు. ఎంత చక్కగా రాశారో చూడండి. తెల్లటి వస్త్రము అంటే లైట్ యొక్క వస్త్రము. చాలా మంచి యొక్క మహావాక్యం ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. రోజు పిల్లలకి నేను ఇదే చెప్తూ ఉన్నాను. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క సాక్షాత్కారం చేసుకోండి. తెల్లటి వస్త్రాన్ని ధరించండి. తెల్లటి వస్త్రము అంటే స్థూలమైన కలర్ అని కాదు, పరం లైట్ స్వరూపంలోకి మీరు మారిపోవాలి. పరం లైట్ వస్త్రాన్ని మీరు ధరించాలి. ఎవరిని చూసినా కూడా కళ్ళు మిరుమిట్లు కొలిపే విధంగా లైట్, పరమ తేజస్సు, పరం లైట్, పరం ప్రకాశం కనిపిస్తూ ఉంది. అంధకారం మొత్తం ఖతమైపోయింది అనే విధంగా చాలా ఫాస్ట్గా స్పీడ్గా ఈ లైట్ ముందుకు అందరూ వచ్చేయాలి. అకస్మాత్తుగా వాళ్ళ కళ్ళు తెరుచుకోవాలి. జ్ఞాన నేత్రం ఓపెన్ కావాలి. వీళ్ళెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చారు అని. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడే ప్రపంచంలో సాక్షాత్కారాల యొక్క అలజడి హంగామా స్టార్ట్ అవుతుంది. మేఘాల నలువైపులా కూడా తెల్లటి వస్త్రధారులే పూర్తిగా కమ్ముకొని ఉంటారు. చూడండి, నేను రోజు ఇదే చెప్తూ ఉన్నాను. మేఘాల లాంటి తెల్లటి వస్త్రము, బాదల్ మేఘాల లాంటి తెల్లటి మేఘాల లాంటి ఛాయ స్వరూపము నలువైపులా ఫరిస్తాలుగా ప్రకటితం కావాలి. దీన్నే అంటారు ఆధ్యాత్మిక జాగృతి, రూహానీ జాగృతి. ఇవన్నీ కూడా ఏ దేశం నుండి, విదేశాల నుండి వచ్చారా వీరు? అవ్యక్త స్వరూపంతో ఇలా సేవ చేయండి. విదేశాల నుండి వచ్చారా, ఏ దేశం నుండి వచ్చారు అనే ఉత్సాహంతో మిమ్మల్ని చూసే విధంగా మీరు సేవ చేయండి. మీ యొక్క ధ్వని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. బాపు ప్రత్యక్షత ఢంకా మోగుతుంది. జాగృతి కార్యక్రమం ఇలా జరుగుతుంది. సంఘటన యొక్క ఢంకా మోగించండి. కొత్త ప్లాన్ ఏదన్నా తయారు చేయండి. ఎక్కడ చూసినా సరే ఫరిస్తాలే కనపడాలి.
లండన్లో అయినా, బయటైనా, ఇండియాలో అయినా, ఏ దేశంలో అయినా ఎక్కడ బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతే పరం ప్రకాశం లైట్ స్వరూపం యొక్క దృశ్యం కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడ చూసినా ఫరిస్తాలే ఫరిస్తాలు. ఏ విధంగా తయారు కావాలి? ఫరిస్తాగా పరస్పరం ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉండండి. ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఇలా వినిపించండి. ప్లాన్ తయారు చేయండి, ప్రోగ్రామ్ తయారు చేయండి. ఈ విధంగా థియరీ ఉంది కదా మనకు, డబల్ లైట్ డీటెయిల్ ప్రోగ్రామ్ మనకి బాపూజీ ఇవ్వనే ఇచ్చారు. ముఖ్యమైనటువంటి థీమ్ ఏంటి మనది? మన యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్థితిని అనుభవం చేసుకోవటం. సంగమ యుగంలో మీరందరూ కూడా ఫరిస్తా స్వరూపంగా నలువైపులా చూడటానికి వస్తూ ఉండాలి. ధ్వనిని ప్రతిధ్వనించాలి. ఈ యొక్క చక్కర్ కొట్టండి, 2 రౌండ్గా ఫరిస్తాలు తిరుగుతున్నట్టుగా. దీన్ని రీసెర్చ్ చేయండి. మీరందరూ కూడా సాక్షాత్కారాలతోటి పైనుండి కిందకు దిగి వచ్చారా, ఫరిస్తాలు దేవదూతలు అన్నట్లు కనిపించాలి. అందుకని బేహద్ బాప్ ఏ విధంగా తయారు కమ్మంటున్నారో అలా అయితే బాపూజీ మనని లాగుతూ ఉంటారు. మన ఫరిస్తా స్వరూపాలు కూడా మనని లాగుతూ ఉంటాయి. సంపూర్ణ స్వరూపాలు, సాక్షాత్కార స్వరూపాలు ఇవి వస్తూనే ఉంటాయి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు బాపూజీ రోజు ఇలాగా మా యొక్క దివ్య సందేశాలు, పురుషార్థం గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు, అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు వీటిని పొందవచ్చు. అంతిమ లక్ష్యం బేహద్ పిల్లలు ఎక్కడున్నా ఏ సేవ చేయాలి, డబల్ సేవ ఏమేమి చేయాలి, ఎలా ఉండాలి అని మీకు అర్థమైపోతూ ఉంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.